Hello guys, welcome back. This is a small bit of concept which has left from the first chapter, that is biological classification. Let us go for that. In that, hope you remember, we have discussed that it is having the concept concerned with the kingdom Plantae, Animalia, and at the end we have got a small bit of concept which we can't add it under any of the types of kingdom, that is virus, viroids and prions. Okay, so these are the small bit of concepts which are left over here. Let me go for the first one, that is kingdom Plantae. As you can see over here in the screen, there are so many different types of plants. Basically, we make them into two types, that is dicots and the monocots. Okay, and along with that we find so many diversity of so many plants. And among the diversity of some of different types of plants, I hope you remember, you may be knowing since from your high school level, there are some of the plants which go for feeding on the animals, to which we call them as the insectivorous plants, right? Like for example, Cuscuta, right, our pitcher plant, right? So you might have seen them. So they also come under the kingdom Plantae. And there are some of the plants, when you touch them, they respond for you, right? To which you call them as the touch me not, right? So then along with that, you can find so many beautifully colored plants. See, you can see over here the insect eating plant. Okay, there are some of the plants which are naked seeded plants. Their covering is not covered by any kind of the covering, what you can say, whereas they come under the gymnosperms, right? Hope you remember. And there are some of the plants from which you can extract some flavors, right? And there are some of the plants which are grown only in the desert regions, to which we call them as xeric plants. And there are some of the plants which grow only in the water, we call them as hydric plants, right? And there are some of the plants which grow on other plant. Okay, they are called as epiphytic plants, and one such example is Vanda. Okay, so like that we come across so many different diversified types of plants which we are going to discuss under a separate chapter, that is Plantae. Okay, that is plant kingdom or diversity in the plants. Then when we go for the animals, that is kingdom Animalia, in animals also I hope you may be knowing, from amphibians to until mammals, we come across so many diversified, colorful, beautiful, kind animals, right? Obeying, right, animals. So just not that, I hope you may be knowing, they are wild animals, there are even animals with moist skin, and some are with a scale, and some are with hair, right? And some can run, some can't, but they are able to move, however, right? And some are aquatic, some are terrestrial, some are arboreal. Arboreal ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತವುಗಳು. Okay, some are aerial like birds and all. If we take some crawl, some will creep. See, on the basis of different mode of again their locomotion, we differentiate them into different types, right? So as such, if we take in the amphibians, I hope the best example ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು frog, right? ಹಾಗೇನೆ reptiles ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ, reptiles ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ನೇಕ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನಾವು ಹಾಗೇನೆ ಏವ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Then at the end we even discuss about mammals, and at the basic level, before the amphibians, if we go for, I hope you all know, there are Pisces, and again in the Pisces we differentiate them into two different types, that is fishes. Okay, they are of two different types, that is Chondrichthyes and Osteichthyes anta kuda martivi, right? On the basis of the presence of their endoskeleton, what it is made up of anta,
ರೈಟ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಯುನೋ ವೊರೇಷಿಯಸ್ ಫೀಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೀಡಿಂಗ್ನ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋದರೆ ಕೆಲವು ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಆಮ್ನಿವೋರಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಅದರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, whereas plants they are photosynthetic and whereas animals are not photosynthetic, and these non-motile, okay, and animals are motile. Okay, then rest of the things generally ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Like these also can respire, these plants also can respire, and human, to say animals also can respire. ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿನೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೋಗೋದಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ವೈರಸ್, ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಯೋನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೈರಸ್ಗೆ ನಾನು ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಬರೋದು ಇವಾಗ ಕರೋನಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ವೆರಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಸಫರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ವೈರಸ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೈರಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೈರಸ್, ಹೆಲಿಕಲ್ ವೈರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಕೋಸಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಔಟರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as the capsid here, and internally it will have the DNA and even it will have the structures which will help to adhere to the host. Okay, ದೆನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಹೆಲಿಕಲ್ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್, ಅದಕ್ಕೆ TMV ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲಿಕಲ್, ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಅದು ಹೆಲಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ RNA ಇರುತ್ತೆ. RNA itself as a genetic material here, and whereas in the bacteriophage if you take example, that is complex virus ಗೆ example ಬಂದು bacteriophage ಇದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ DNA ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ನನಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ನೋ ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಮೊನೇರನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರಸ್ಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನೇ ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಮಾತು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ಕು, ಈವನ್ ದೋ ಅದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ವೈರಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ವೈರಸ್ಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ವೈರಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಹೆಲಿಕಲ್ ವೈರಸ್ಸು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್. ಹೀಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ಟೊಬ್ಯಾಕೋನ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ವೈರಸ್ಗೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಲೀಫ್ನ ಮೇಲೆ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಐಕೋಸಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಂತ. ಐಕೋಸಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂದರೆ ಓವರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎನ್ವೆಲಪ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ protein coating. Okay, and internally it will have the enzyme and the RNA. ಅಂದರೆ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ನಾವು ಏನು ಹೈಯರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ನ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ,
ಲೈಕ್ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬರೀ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ RNA ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐದರ್ RNA ಆರ್ DNA, then single stranded RNA, and sometimes in some of the virus it is made up of double stranded DNA. Okay, otherwise it is made up of generally single stranded RNA. ಓಕೆ, ಸೊ RNA ಇರುವಂತಹ ವೈರಸ್ಗಳೇ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? HIV. HIV ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. and I hope you may be knowing it will cause the disease called as AIDS ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ಗೆ ಕಾಸ್ ಆಗುವಂತ ಡಿಸೀಸ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವೈರಸ್ಸು, ಮತ್ತೆ ಇದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ವೈರಸ್ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನಿಂದಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ HIV ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಓದ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಐಕೋಸಾಹೆಡ್ರಲ್, ಅದರ ಔಟರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so internally it will also have the enzyme and the RNA, and ಈ protein coat ಏನಿರುತ್ತೆ, it is just not protective in nature, it will even host ನ enzymes ನ deactivate ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಇವುಗಳಿಗೆ. Okay, so that's what we discuss again in the further concepts and all. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, okay, and what is its function ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, HIV ವೈರಸ್ ಹೀಗಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಅವರ್ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್. ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವೈರಸ್ನು ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ನೋಡಿ, ಬರೀ ಅದರ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಡಿನೋ ವೈರಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಎಡಿನೋ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಡ್, ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಪಾಲಿಹೆಡ್ರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ B ನ ವೈರಸ್ ಕೂಡ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರೇಬೀಸ್ ವೈರಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೋಫೇಜ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ವೈರಸ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ವೈರಸ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಅನ್ಬೇಕಾ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅನ್ಬೇಕಾ? ಏನಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಹೋಸ್ಟ್. ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಗಿವ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ 3 reasons. Either it is just a shelter, or for reproduction, or for the food. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ರೀಸನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೀಸನ್, ಅಥವಾ ಆಲ್ ದ 3 reasons, ಅಥವಾ ಎನಿ 2 ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೀಸನ್ಗೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ನ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಯಾವುದು ಈ ಶೆಲ್ಟರ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆಗಿನೇ ಬದುಕೋದ್ರಿ, ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಹೋಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದು 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ 2ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ವೈರಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಸೈಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ 20 to 300 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then they contain one kind of nucleic acid, either RNA or DNA. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ RNA ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜನರಲಿ ಅವುಗಳು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ RNA ದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾವ. ದೆನ್ DNA ಆದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ DNA ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, and they are metabolically inert because they do not possess any enzymes. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಕಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಅವ. ಓಕೆ, and ಅದು ಏನು necessity for the photosynthesis, not photosynthesis, synthesis of new viral material, that is ribosomes. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆದಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. They are obligate intracellular parasites, as I said you. Okay, they are always intracellular. Internal parasites already. What you can say, internal, inner to the cells. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ, ಅದರ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ನಾಗ ಈ ವೈರಸ್ ಹೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ.
ಸೊ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಬ್ಲಿಗೇಟ್ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ವಿದಿನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಅವುಗಳ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ನೀಡ್ the body or the cell of the host. Okay, and they are only seen by electron microscope. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ದು ಏನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಲ್ಯಾಬ್ನಾಗ ಇರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಯೋ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನಾಗ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ವೆರಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಒಳಗಡೆ ಈ ವೈರಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂದ್ವಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂಥ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ದೆನ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಹೊರಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ಒಳಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹೊರಗೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ದಿ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರೀ. ಓಕೆ, when they are present outside the body of the host, they act like non-living. When they are present inside the host, they act like living. Okay, so that is an interesting point. So adakku now living anbeka, non-living anbeka, right? It is very difficult to call, right? So enak now living property enaiti adakku hagadra, non-living property enaiti adra mele ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಆಬ್ಲಿಗೇಟ್ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ cells of the host, and the protein and the nucleic acid will be present in them. Okay, as you know, just now I have shown you some of the diagrams. Their genetic material may be RNA or DNA. Okay, exhibit heredity and undergo mutation, those because they are having the genetic material. Quite naturally they too can go for mutation. That is one point. Mutation andre enri hagadra? Mutation andra sudden change in the gene structure and its function. Adak navenantivri mutation anta karitivi. Okay, sudden change in the gene structure and its function agudu elli genetic constituent ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನ ಯಾವುದೇ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅವಾಗ ಅದು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಓಕೆ, so ಅಂದ್ರೆ it too, this virus also can go for mutation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then of course that can go for even continuing its generation, that is hereditary characters are also observed. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೈರಸ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ಬೇರೆ, HIV ಬೇರೆ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ರೈನೋ ವೈರಸ್ ಬೇರೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ವೈರಸ್ನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಈಚ್ ಒನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದಾಗ ಈಚ್ ಒನ್ನ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Right? Then what is this heredity? Heredity is nothing but it's a transmission of characters from one generation to another generation. Okay? Like for example, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ನ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾವ, ರೈಟ್? ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಮಗು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನಂಗೈತಿ, ಇದು ಅಪ್ಪ ನಂಗೈತಿ, ಇದು ಅಮ್ಮ ನಂಗೈತಿ, ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ದಟ್ಸ್ ಅ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಫಲಾಜಿಕಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಹಾಗೇನೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ, ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ವಿ ನಾವು ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರ ದೇ ಟೂ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, they too can go for mutation. Okay, so such a character is seen always and on one and only in living organisms, right? So that's the reason why we say that it is having the living property, that is heredity and the mutation anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then non living property ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೋಸ್ಟ್ ನ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ they act like non living. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೀಗೆ ಕೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು. Okay, but they might have not adopted me as a host. Okay, but even then they are surviving because my immunity is good, so maybe that's the reason why they are not able to enter into my body, or even if they enter they can't survive. Okay, if there is some person, okay, let us consider this as a person, and if it is weak, if
the immunity of this fellow is weak, it can enter into it and it can survive, it can multiply there. Okay, so that's how it can act as a living there, but when it is outside the body of the species, then it acts as non-living because it is just made up of the protein coat and the genetic material. That's the reason. Okay, then ಮತ್ತೇನು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು, just a protein coat and the genetic material. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೌಡರಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೋ ಸೆಲ್ಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು ರೀ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನು, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಆರ್ಗನೆಲಿಸ್, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಬಟ್ ಎರಡು ಟೈಪ್, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಾಗ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆನಿಮಲ್ಸ್ನಾಗ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, right? So that's also again the difference between plants and animals, but the thing is we call them as the species, right, because of their organelles and the protoplasmic content and the other constituents. But the thing is here we can't because they are not having cellular structure and they do not respire or show metabolic activity. Like, what is metabolism? It's a series of chemical reactions which takes place in the living organisms which will help to hydrolyze the things or change the chemical properties from one type to another type. So that is called as the metabolic activity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದು ಏನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಇದೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ತೈತೆ ಹಂಗೆ ಇರ್ತೈತೆ. ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಆ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದಂದ್ರೆ ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿನಾಗ ಏನಾರ ಹೋಯ್ತು ವೈರಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗೋದು, ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ನಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅದು ತನ್ನ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಮಾಡಂಗ ಇಲ್ಲ. ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್. That is interesting thing. So that's the reason why we call it as the non-living property ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, it is having both, but the thing is we concentrate on the living property and we study its structure and its disease causing characteristic, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೈರಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ, ದೆನ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನ, then adu yava examples, some of the examples of the viruses. Okay, ಮತ್ತೆ generally yava species ge yava ತರ disease ಅನ್ನು cause ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Okay, now prions ಗೆ ಹೋದ್ರೆ, prions ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The term prion means proteinaceous infectious particles. ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ what is the difference between virus and the prions? Prions are just having naked infectious proteinaceous particles ಅಷ್ಟೇ ರೀ. Prions are the infectious agents which are responsible for several neurodegenerative diseases ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ ಕ್ರೂಸ್ಫೆಲ್ಟ್-ಜಾಕೋಬ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಜಾಕೋಬ್ಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ರೀ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ನಮ್ದು ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಅವುಗಳು ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಟ್ ಲೀಡ್ ಟು ಸೋ ಮೆನಿ ನ್ಯೂರಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. It refers to the hypothesis that infectious agents causing the disease contain only proteins. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, whereas ಇದು ಏನಿದು ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇವು ಪ್ರಯಾನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬರೀ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. and it explained why the infectious agents are resistant to ultraviolet radiation. They can break down the nucleic acids but are receptive to the substances that denature the proteins ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ್ರಿ. ಓಕೆ, then one more point ಇಲ್ಲೇ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇವು ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಮತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರೇಡಿಯೋ ಥೆರಪಿನ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರಯಾನ್ಸಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೈತಿ ಆ ಸೆಲ್ಗೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನ್ನಾಗ ಆ ಸೆಲ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಕಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಅಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ರೀ ಇದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಯಾನ್ಸ್.
ಅದು ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ನಮ್ಗೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಪ್ರಯಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡೆಮೆನ್ಷಿಯಾ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರತ್ರಿ. ಯಾರೋ ಮೊನ್ನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಜನರಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನಾಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಡೆಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಗೆಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ರೀ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಗೆಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಜನರಲಿ ದೇ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದೇ ಮೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೆಲುಸಿನೇಷನ್ ರೀ. ಹೆಲುಸಿನೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಡೊರೆಮಾನ್ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ, ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ, ಅವನ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಅದು ರಿಯಲ್ ಅಲ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ. That is a kind of, feeling which is generally seen due to the infection of the prions ಅಥವಾ drugs addiction ನಾಗೂ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ, ಹೆಲುಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫ್ಯಾಟಿಗ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಪಟೈಟ್, ಸಾರಿ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕನ್ನ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಪಟೈಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಯಾಟಿಗ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಫ್ಯಾಟಿಗ್ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಕ್ಕನ್ನ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗೋದು. ನಾನು 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಹತ್ತಿ ಬಂದೆ, ನಂಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಇಳಿದೆ, ಟಯರ್ಡ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಎತ್ತಿದೆ, ಟಯರ್ಡ್ ಆಗೋದು, ಇಷ್ಟಕ್ಕನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಫ್ಯಾಟಿಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯಾನ್ಸಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನರಲಿ ಫ್ಯಾಟಿಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಯಾನ್ಸಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತಾನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ದೆನ್ ಸ್ಟಿಫನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಸ್ಟಿಫನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಕೈ ಕಾಲು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಫನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ನ್ಯೂರೋ ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೂಸ್ಫೆಲ್ಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೂಸ್ಫೆಲ್ಡ್ ಜಾಕೋಬ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಜಾಕೋಬ್ಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಆಗತ್ರಿ ಈ ಪ್ರಯಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ರೀ ಇವ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸ್ಟಿಫನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟಿಫನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಕಾಲಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತಲ್ರಿ, ಈವನ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಸಲ್ಸು ಕೂಡ ಸ್ಟಿಫನ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಸಡನ್ ಆಗಿ. ದೇ ಕಾಂಟ್ ಮೂವ್, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಲಾಫ್, ದೇ ಕಾಂಟ್ ಫೀಲ್ ದ ಫಿಯರ್, ದೇ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್, ದೇ ಕಾಂಟ್ ವೈಡನ್ ದೇರ್ ಐಸ್. See, there are so many facial expressions which can't be done by these people. Okay, then confusion. Where I am, where I am sitting, what I am doing, I don't know. See, this kind of expression is called as confusion anta karitivri. Okay, so idu Jacobson disease naga ನಾವು ಈ ತರ ಒಂದು symptoms ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, and it is due to the infection by the prions. What are these prions? Prions are the just infectious proteinaceous particles. They are naked proteinaceous particles. They don't have even the covering, that is capsule, what you have seen in the virus. Okay, so that is nothing but the prions. Virus, viroids and prions. Nodri hinga. Okay, prions ಏನಂತ just protein particles ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾವ. Okay, virus ಏನಂತ ಹಿಂಗೆ ಓಕೆ ಪಾಲಿಹೆಡ್ರಲ್ ಇದ್ದಾಗ್ರಿ, ಇದು ಸೆಲ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ದ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಫೋಟೋಕಾಪಿ ಇದ್ದ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ complete concept concerned with the virus, viroids and prions. If you got any question, you are free to ask the question. Thank you guys.